Здравейте, Милена Кирова, Българска национална телевизия. Моят въпрос е и към двамата, и към канцлера, и към министър-председателя Радев. И той е свързан с отбраната, за която вие говорихте, и изцяло за общата европейска отбранителна политика. След договора с Райнметал, може ли България да очаква още подобни договори за съвместни производства, например за производство на дронове, за производство на части за Airbus, и как ще се задълбочат отношенията между България и Германия в общата европейска отбранителна политика? Благодаря ви. Да, разбира се, обсъдихме всички тези важни въпроси, защото отбраната, конкурентността са огромно предизвикателство за Европа и за нашия собствен отбранителен капацитет. Работим по тези въпроси. Освен Райнметал, има потенциал за много други проекти. Има потенциал за индустриално сътрудничество в всички съвместни придобивания. Да не говорим тук за системите IRST, в общият европейски щит за защита на нашето въздушно пространство, също така за придобиването на различни боеприпаси, за многофункционалните модулни патрулни кораби, 2 броя, които произвеждаме заедно в кооперация с Германия и които допринасят много за развитието на българската корабостроителна индустрия и най-вече за интеграцията на цялостното оборудване и въоръжение. Също системите, противокорабните системи RBS-15 и много други проекти за съвместно придобиване в тази област, но за нас е важно не само да придобиваме от Германия. За нас е важно да развиваме и силно индустриално сътрудничество, така че ние да можем сами да поддържаме тези съвременни високотехнологични платформи и да можем в последствие да имаме в България част от дизайна, част от производството, за да се включи нашата отбранителна индустрия и наука в големите европейски проекти. Както това го правим с Райнметал и за това ще разчитаме много на Германия. По отношение на дроновете, вече обсъждахме тази тема, България става все по-добра. Това го заявявам отговорно в производството на дронове и антидрон системи. Даже тук напоследък съм запознат и от пресата за провала на един съвместен проект на Германия и Франция за Юродрон. Ние произвеждаме вече, сме готови за серийно производство на същият клас дрон от българска компания. Така че тази информация също ще я предоставим. И когато говорим за отбрана, това означава не само оръжие. Съвременната отбрана все повече ще зависи от изкуственият интелект. И ние имаме тук голям съвместен проект за гигафабрика в България, чрез немска фирма, като инвеститор с голям капацитет. Аз мисля, че това е бъдещето и тепърва ще разгръщаме нашето взаимно изгодно сътрудничество. Ich will das sehr unterstreichen, was Ministerpräsident Rumen Radev gerade gesagt hat. Ich lege ja sehr viel Wert darauf, dass wir in der Europäischen Union zu einer engeren Industriekooperation kommen, und zwar mit dem Ziel, die Zahl der Systeme zu verringern, die Stückzahlen deutlich zu erhöhen und damit auch die Preise zu reduzieren, weil wir einfach zu wenig produzieren mit zu vielen Systemen. Und wir werden es nur dann hinbekommen mit einer europäischen Verteidigungsfähigkeit, wenn wir unsere industriellen Fertigkeiten kombinieren und wenn wir in der Europäischen Union genau dafür sorgen, dass wir weniger kompliziert sind, dass wir weniger Systeme haben und dass wir die Systeme, die wir haben, in sehr viel größeren Stückzahlen bauen. Dann werden wir eine Chance haben, aus den vorhandenen Mitteln das Beste zu machen. Und das Beste heißt europäische Verteidigungsfähigkeit. Und ich bin dem bulgarischen Ministerpräsidenten sehr dankbar, dass wir das in der strategischen Dimension dessen, was wir hier besprechen, vollkommen übereinstimmend sehen. Denn das ist genau das Ziel. Wir brauchen europäische Souveränität. Und europäische Souveränität heißt europäische Verteidigungsfähigkeit.
Herzlichen Dank für die Möglichkeit der Fragestellung. Ich habe auch eine Frage an Sie, Herr Bundeskanzler, und auch an Sie, Herr Ministerpräsident. Zunächst an Sie. Sie hatten es gerade ja auch angesprochen, die Frage der Verhandlungen mit Russland. Zuletzt wurde diskutiert, ob es mögliche Unterhändler geben kann. Da ist ja auch ein Name immer wieder genannt, und das ist Bundeskanzlerin A.D. Merkel. Können Sie sich als Unterhändlerin vorstellen, und wenn nein, wen könnten Sie sich denn vorstellen? Und dann an Ministerpräsident Radev die Frage, welche Maßnahmen ergreifen Sie, um die Medienfreiheit in Ihrem Land zu garantieren und auch die von einigen Experten befürchtete russische Desinformation in Bulgarien zurückzufahren? Dankeschön. Ja, vielen Dank für die Frage. Wir sind in der Tat zwischen den europäischen Partnern schon seit langer Zeit in einem intensiven Dialog über unsere gemeinsamen Wege hin zu einer Friedenslösung. Das wissen Sie. Wir diskutieren auch in diesen Tagen intensiv über diese Frage, aber Sie werden Verständnis dafür haben, dass ich natürlich über Namen hier keine öffentlichen Spekulationen bestärken werde oder gar selber auslösen werde. Wichtig ist, dass Russland bereit ist, an den Verhandlungstisch zu kommen und Gespräche zu führen. Und diese Gespräche werden dann geführt zwischen der Ukraine und Russland mit der Unterstützung auch der Amerikaner und der Europäer. Aber zuerst müssen die Kampfhandlungen eingestellt werden und Russland bereit sein, Verhandlungen zu führen. Und bis jetzt hat Russland auf jedes Verhandlungsangebot reagiert mit noch intensiverem Beschuss auch ziviler Infrastruktur und des Landes der Ukraine. Das muss aufhören. Und das ist die Voraussetzung dafür, dass es überhaupt Gespräche geben kann. Благодаря за въпроса. В нашата политическа сила и правителство гледаме с огромно внимание към свободата на медиите. Защо? Защото без свободни, независими медии няма демокрация, няма ефективна борба с корупцията, няма ефективна борба с всякакви хибридни заплахи. Две важни неща виждаме в укрепването на медиите. На първо място това е изсветляване на собствеността на медиите и на второ място гарантиране на финансовата независимост на националните медии, Българското национално радио и Българската национална телевизия. Имаме случаи, аз лично съм виждал такива, когато тези две обществени медии зависят от плаващ бюджет и този бюджет може по различен начин да се алокира от съответното правителство. Това става в зависимост дали медиите са благоприятни към правителството или не. Нищо, че говоря вече като министър-председател, но за нас е много важно да осигурим стабилно, устойчиво финансиране на тези медии, без да зависят повече от правителството и от парламента. Едва тогава ще имаме истинска свобода на медиите и независимост. Здравейте, Мия Димитрова, Нова телевизия България. Въпросът ми е и към двамата. И двамата споменахте многогодишната финансова рамка на Европейския съюз. В този контекст как ще се гарантира, че заложените по-високи разходи за отбрана няма да повлияят негативно на кохезионната политика и на селското стопанство в рамките на следващата многогодишна финансова рамка? Питам ви и във връзка с това, че цените в България на храните продължават да нарастват. Благодаря ви. Изключително важен за България въпрос. Както споменах преди малко, за нас е много важно да успеем да постигнем баланс в тази многогодишна финансова рамка. Така както тя е планирана към момента с нов механизъм, този механизъм въздейства двойно върху България. Един път като приходи, ще имаме по-малко приходи, и втори път ще имаме два пъти по-големи разходи като принос към европейският бюджет. За нас е важно да имаме устойчива кохезионна и обща селскостопанска политика, защото това означава политическа устойчивост, това означава продоволствена сигурност. А ние, освен сигурност и отбрана, освен военна сигурност, трябва да мислим все повече и за продоволствена сигурност и суверенитет в Европа. Защото и кризата COVID-19, и енергийната криза, и войните около нас, и разместването на всички глобални и прекъсване на глобални вериги за доставки показаха, че
ние трябва да имаме този хранителен суверенитет. И аз мисля, че когато сложим на масата всички фактори и военна сигурност и отбрана, и конкурентоспособност, без която Европа изостава драматично, и хранителна и продоволствена сигурност, ще намерим вярното сечение и формула, така че да гарантираме общата сигурност на Европа, да гарантираме нашата устойчивост и възможност най-сетне Европа да бъде този глобален фактор на световната карта, който всички искаме да видим. Wir werden in den nächsten Wochen sehr intensive Verhandlungen zu führen haben in der Europäischen Union. Die Präsidentschaft aus Zypern wird noch im Monat Juni Vorschläge vorlegen, wie wir weiter verhandeln. Ich will aus meiner Sicht sagen, wir müssen 4 Ziele erreichen. Wir müssen eine vernünftige Agrarpolitik fortsetzen. Wir müssen eine gute Kohäsionspolitik fortsetzen und wir müssen gleichzeitig neue Prioritäten setzen für Wettbewerbsfähigkeit und Verteidigung. Je weniger Bürokratie wir haben in Europa, je offener die Märkte sind, je weniger Regulierung wir haben, umso weniger müssen wir Geld ausgeben für Wettbewerbsfähigkeit. Wettbewerbsfähigkeit ist nicht nur eine Frage öffentlicher Mittel, sondern ist vor allem eine Frage offener Märkte und eines guten Wettbewerbs. Insofern stehen wir da vor schwierigen Abwägungen. Es wird schwierige Verhandlungen geben und ich will aus meiner Sicht sagen, ich hoffe sehr, dass es uns gelingt, diese Verhandlungen noch im Jahr 2026 abzuschließen, weil in dem Superwahljahr 2027 dürfte es in Europa ziemlich schwierig werden. Und ab dem 1. Januar 2028 soll der neue mittelfristige Finanzplan gelten. Und insofern sind wir jetzt unter Zeitdruck, aber wir werden uns die Zeit auch nehmen müssen, um solide Verhandlungen zu führen und dann zu gemeinsamen guten Ergebnissen zu kommen. Aber noch einmal, das werden schwierige und sehr langwierige Verhandlungen, die sich möglicherweise bis ganz an das Ende des Jahres 2026 hinstrecken werden. Vielen Dank, Herr Bundeskanzler. Sie haben vergangenen Freitag mit US-Präsident Trump telefoniert. Haben Sie die Gelegenheit genutzt, mit ihm über den geplanten US-Truppenabzug zu sprechen? Haben Sie versucht, ihn davon zu überzeugen, dass er von diesen Plänen Abstand nimmt? Und haben Sie Aufschluss darüber gewonnen, ob die Tomahawk-Marschflugkörper so wie 2024 geplant in Deutschland stationiert werden? Und eine Nachfrage an Sie beide zu den Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland, ganz unabhängig von einzelnen Namen oder Personen. Sind Sie dafür, dass die Europäer sich jetzt schon auf einen Unterhändler oder eine Unterhändlerin verständigen, die für alle spricht oder der für alle spricht? Ich will den Gesprächen nicht vorgreifen, die wir in den nächsten Tagen und Wochen zu führen haben. Das ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht geplant. Aber wir führen jetzt die Gespräche auf der europäischen Ebene. Wir führen die Gespräche im E3-Format weiter und wir hoffen vor allem, dass wir die Bereitschaft Moskaus etwas stärken können, an den Verhandlungstisch zu kommen. Bevor die russische Regierung nicht bereit ist zu verhandeln, müssen wir auch auf unserer Seite keine Entscheidungen über die Vertretung treffen. Ich habe mit Präsident Trump über 2 große Themen gesprochen, einmal über den Iran-Krieg und die weiteren Maßnahmen und wir haben zum Zweiten über die Ukraine gesprochen und die weiteren Schritte, die wir dort gehen wollen. Das war insgesamt ein sehr gutes Gespräch, ein sehr kollegiales Gespräch und wir haben auch verabredet, dass wir es spätestens fortsetzen, wenn wir uns in wenigen Wochen in Evian treffen zum G7-Treffen und dort werden diese Themen dann auch noch einmal alle besprochen werden und da werden wir auch ziemlich viel Zeit haben, um sie in Ruhe dann auch weiter zu besprechen. За нас не е важно дали ще имаме един преговарящ или екип преговарящи. Важно е да започнем преговори. Важно е Европа най-сетне да постигне добър баланс между военни, икономически и дипломатически инструменти. Така че е крайно време за дипломация, защото войната на изтощение всъщност изтощава всички участващи и подкрепящи страни, икономически и социални.
и се надяваме тези преговори да започнат възможно най-бързо. Gut, vielen Dank. So, vielen Dank. Ja, sehr gut.